اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ٹماٹر جسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ ٹماٹر سبزی ہے یا پھل، تو شاید یہ من چلے کا سودا ہے۔ جی چاہے تو پل سمجھ کر کھائیں اور لذت طعام چاہیں تو اسے کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چٹنیاں، مربے اور کیچپ آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ سلاد کی صورت میں بھی بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹماٹر میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو عام طور پر ہم لوگ تو ذائقے کے پیچھے دوڑتے ہیں، تاہم ٹماٹر میں ذائقے کے ساتھ بہت زیادہ فائدے والی اشیاء شامل ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اب اس میں بہت ہی کم سیچوریٹڈ فیٹ، سوڈیم اور کولیسٹرول شامل ہوتا ہے جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت لازم ہوتا ہے، چونکہ سیچوریٹڈ فیٹ اور کولیسٹرول جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ہمارے صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تاہم اس کی کم مقدار بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر غذائی ریشوں وائٹامن اے، سی، کے، ای، پوٹاشیم، میگنیز، تھیامین، نیاسن، وائٹامن B6، فولیٹ اور فاسفورس اور کاپر سے بھرا ہوتا ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزاء وزن کم کرنے کے لیے اچھے تصور کیے جاتے ہیں۔ کم کیلوریز پر مشتمل ہے، اس لیے اپنی غذا میں شامل کر کے جسم کو خوبصورت بنانے کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر تولیدی صحت کو برقرار رکھنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ کینسر کے خطرات سے بچاتا ہے، بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے والا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ٹماٹر دل کے امراض، شریانوں کی تنگی اور خون کے انجماد میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹماٹر کا جوس آنتوں کی سوزش کے لیے اچھا ہے۔ ڈاکٹرز اسے ذیابیطس ٹائپ 2 کے مریضوں کو استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ ٹماٹر بلڈ پریشر کا توازن برقرار رکھنے میں معاونت کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر نہ صرف آپ کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہو اور اس کی ایج 60s تک پہنچ جاتی ہے تو وہ جو بزرگ ہیں وہ اکثر بہت زیادہ غصہ دکھائی دیتے ہیں اور بات بات پر جھگڑنے اور لڑنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بلڈ پریشر کی زیادتی کا ہاتھ ہے۔ تو بلڈ پریشر کو قابو کرنے کے لیے ٹماٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹماٹر استعمال کریں تو اس کے بعد مرغن غذاؤں کو اپنا معمول بنا لیں کیونکہ ہم نے ٹماٹر سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹماٹر کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ڈائٹ پلان بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے اس کا فائدہ ختم ہو جائے۔ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں موجود فولیٹ کولون کینسر سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر بینائی کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ وائٹامن اے ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جب بینائی کمزور ہوتی ہے تو اکثر اوقات ہمارے جسم میں وائٹامن اے کی کمی ہوتی ہے، چونکہ اس کا ایک بڑا ذخیرہ ٹماٹر میں موجود ہوتا ہے تو اس سے ہمیں وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف ٹماٹر، وائٹامن اے کے لیے مچھلی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب بالوں کی مضبوطی اور چمک کے لیے بھی ٹماٹر بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہڈیوں کی صحت کے لیے اچھا ہے اور دانتوں کے لیے بھی مفید ہے۔ البتہ گردے کے امراض میں مبتلا افراد کو اس کے بیج کھلانے سے احتیاط
करने को कहा जाता है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने वाले मर्दों के लिए भी इससे मुफीद नहीं समझा जाता। तो अगर आपको गुर्दे का इशू है तो चूँकि इसमें आयरन मौजूद होता है और आयरन से गुर्दे में मौजूद जो पतरी होती है वो और स्ट्रॉन्ग और बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आप फिर गुर्दे के मरीज़ के लिए इसके खाने में एहतियात करनी चाहिए। ताहम इसके अलावा दिल के मरीज़ और जिनकी बीनाई कमज़ोर हो और जिनके बाल खूबसूरत ना हो, चमकदार, तो उनके लिए इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हुस्न और सेहत, तो टमाटर का रस जिल्द को गोरा करता है, चेहरे पर कुदरती सुर्खी ज़ाहिर होने लगती है, जिल्द के खुले हुए मसाम बंद कर देता है। अब ये मसाम जो कि एनर्जी की कमी की वजह से आप अक्सर देखते हैं कि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो इसके लिए एनर्जी टमाटर में मौजूद होती है और वो आपके जिल्द के खुले मसामों को बंद कर देता है। चेहरे पर धूप की तपिश के बाइस सामने आने वाले बाज़ मसाइल में भी फ़ायदा देता है। ये जिल्द के लिए बेहतरीन क्लेंज़र और खून साफ़ करने की खासियत भी रखता है। तो यानी अगर आपका खून साफ़ नहीं है तो आपके चेहरे पर वो दाग धब्बे निकल आते हैं, तो उसकी सफाई के लिए भी टमाटर बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें कैलोरीज़ कितनी होती हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो दरमियाने साइज़ के टमाटर में 22 और बड़े में 36 कैलोरीज़ होती हैं, तो इसके टुकड़ों से भरा एक कप 27 कैलोरीज़ फराहम करता है और एक कप जूस पीने से 41 कैलोरीज़ मिलती हैं। एक चाय का चम्मच टमाटो केचप जो होता है उससे 15 कैलोरीज़ हासिल की जा सकती हैं और इसको आप अपने घर में भी काश्त कर सकते हैं। तो जब आप इसको काश्त करना चाहें तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सूरज की रोशनी पड़ती हो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो सूरज की रोशनी में नशोनुमा पाता है। तजुर्बाकार माली बताती हैं कि इस पौधे को तकरीबन 7 घंटे की धूप दरकार होती है। फल देने वाले पौधों को तवानाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो ये सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, और इसके पौधे के लिए ऐसा फर्टिलाइज़र का इंतखाब करें जो नाइट्रोजन से भरपूर हो। इसकी बदौलत पत्ते ब्लूम करेंगे, यानी नाइट्रोजन इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब पानी का तवाज़ुन भी साथ दीजिए, यानी पौधों को नशोनुमा पाने और फल देने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ख़ासकर टमाटर के पौधे को। जब पौधे के चारों अतराफ़ की मिट्टी खुश्क हो जाती है तो ऐसी सूरत में मिट्टी में कैल्शियम की मकदार कम हो जाती है। यूँ पौधे के जड़ों को ग़िज़ा नहीं मिलती और पौधा खुश्क होने लगता है। टमाटर के पौधे को हमेशा मुनासिब मकदार में पानी दीजिए। इसकी खाल बड़ी नाजुक होती है और पानी लग जाए तो खाल घुल जाती है, इसलिए पानी देने में एहतियात बरतनी चाहिए। बीज बोए जाने वाली ज़मीन अगर बहुत खुश्क है तो रोज़ाना पानी देना होगा और ज़मीन कदरे नम रहती है, तो एक दिन छोड़कर भी पानी दिया जा सकता है अगर ज़मीन नमदार है। टमाटर बोने के 6 से 8 दिन के बाद इसकी नन्ही मुन्नी कोंपले आपको खैर मकदम करेंगी। इस पौधे में 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर टमाटर आने लगेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी टमाटर की बेनिफिट्स, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टमाटो, और इसको किस तरह काश्त किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाजमी शेयर करें, और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जिस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं वो सजेशंस कमेंट में लिख दीजिएगा।
انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیوز کے ذریعے دینے کی کوشش کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔